感觉怎么样？还是好冷。江江，好冷，肯定是有人故意弄坏的。快听心里的声音，仿佛有某种穿透力，会更加坚定，想把你抱紧，这次把你看仔细，是你来到我生命，告诉幸福原来很容易，没人代替有你在的梦境。蓉蓉，你为什么要顾从北代表公司去竞标？现在他放弃竞标了，这所有的后果谁来承担？没有后果，也不需要承担。金蓉蓉，你在感情用事。金希晨，你在自以为是。从我认识你的那一天起，你一直在自以为是的高估自己的能力。新城区开发案，你一直想让我跟你一起合作。你现在知道我拒绝你的原因了吧？这块地有沉降的风险。老金头在整个项目里给了我们不少风险提示，包括这块地过度抽取地下水。可你太想证明自己的能力，完全忽视了这些端倪。简单点说，这块地表面是个香饽饽，实际上谁中标就砸在谁手里。现在你明白了，放弃竞标才是最好的选择。找我有事儿？听说晚上会下雨。晚上下雨我有车，车里有伞，就算没有，丘比也会给我送过来。顾从北，你要是到现在还不肯跟我说实话，那请你暂时不要出现在我面前。小金总，你怎么还不回去啊？公司突然有点急事，我得赶紧处理完。小北还在等着你。让他等着吧。马上。注意啊！来，你看。答应我别伤
金小姐，已经不怎么下雨了，没必要打伞吧？我看还下着一点。先回家吧。等一下，你先听我解释完，再决定要不要让我跟你回家。来，喝水。静静，你帮他换一杯热的吧。哦，把我观察的挺仔细呀，为了接近我，没少做功课吧？这是我们结婚以后，我发现了你的生活作息。我知道你对低温特别敏感，所以家里没有冰箱，空调的温度必须保持在26度，所有的饮料里不能有冰块出现。如果当初我没有弃权，直接把材料送上去怎么办？原来你早料到了，我还担心。是担心我被你骗，还是担心我看不出这个案子有问题？小金总，小北是有苦衷的。我解释啊。晶晶，你年纪小还不懂，不管是大男人还是小男生，他们都有一个通病，就是永远做不到以诚相待。在整件事情还没有落实之前，我不确定你会相信我，但我为了让顾家那2个兄弟彻底相信我接近你的目的，他们才会孤注一掷去竞标。现在他们负债累累，等过段时间那块地的问题显现，他们就会主动来找我出让股权，我也就能完全收回我母亲的产业，替我妈妈守护好她所有的心血。没有提前告知你这些，对不起。那你现在实话告诉我，你到底是从什么时候开始接近我的？是我出现在顾家那一天，还是酒吧外巷子的偶遇？其实从你一开始出现在酒吧，我就在找机会靠近你。顾从北，你还真是处心积虑啊！你相信一见钟情吗？就算没有这件事，我也会……什么一见钟情？你当我是17岁高中生吗？会相信一见钟情这样的鬼话？鬼话？当初你让我跟你结婚，你说过对我是一见钟情。哦，难道你是为了骗我跟你结婚，随口胡说的一见钟情？什么叫我骗你跟我结婚？我是正儿八经跟你求的婚，你也自己亲口答应了的。哦，那要说骗，你没骗过我吗？我对你隐瞒部分事实的原因，是因为我相信这件事情不会对你造成任何利益上的损失。晶晶，你过来。你看清楚男人这副自以为是的样子。还有，要是以后哪个男生跟你说他对你一见钟情，你千万不要信。对，以后哪个女生再对我说什么一见钟情，我也不会再信。你都跟我结婚了，你还要听哪个女生跟你说一见钟情啊？等一下，你们不是该好好谈一谈开发案的误会吗？怎么会扯到一见钟情呀？一见钟情重要吗？重要。哎，小金总，你消消气，小金总，你怎么回事啊你？我要是小金总，我也被你气死了。我没想跟他吵，他是心疼你，为了帮你引顾家那俩傻子入局，故意推动开发案。长点心吧你。
金小姐，离婚协议我不会签的。我跟你结婚不是为了离婚，不是为了离婚，是为了争家产。什么狗血！金小姐，你开门，这件事情我们得好好聊一下。我承认整件事情。金小姐，金小姐，我是你的室友吗？我没有名字的吗？我喊你金小姐是因为你像顾同学的喊我，我表示尊重，只能喊你金小姐。你尊重我，你尊重我，你认识我第一天就留在我家过夜。我留在你家过夜是因为你当时说很冷，又吐又哭又闹的，那种情况下我能扔下你一个人不管吗？我照顾你一整晚的事你都忘记了吗？还有这一出，那之前呢？你干嘛跟我回家？你就是对我见色起意。我见色起意？我见色起意？你当时忘了你对我怎样的了？我怎么样？知道了，顾从北，那天就是你把我的长岛冰茶换成酒的吧？ I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. 不然我……
闪烁，风灯在对接，下个路口就把门口相见。我猜对不起啊，我刚刚不应该跟你讨论长岛冰茶是不是茶的这种问题。我跟你你在我房间干什么？这是我房间。我现在不冷了，床也热了，你去我房间睡吧，我空调坏了。金肉，你有病吧？你就当我有病，出去。帮我把空调开到26度。暖床？你以前竟然吃冰淇淋，已经可爱多了。我不会再给你换房间的哦。顾总贝，你过来一下，我好难受。我马上过来。怎么样？修好了没有啊？应该是系统失灵了，可能坏了吧。那怎么办？今天能有人来修吗？明天再找人修吧。行，这个家太冷了。今天是冷的，多加一床被子。我会冻死的。要不我去酒店吧，酒店里应该是好。金小姐，小姐你怎么了？你没事吧？怎么突然就坏了？今天早上还好好的，怎么回事？金小姐，金小姐你看着我，深呼吸，深呼吸，试试啊，深呼吸。再见你，直到梦醒，等下颗流星去实现我们许下的约定，再也不分离，再不会考虑安全距离，躺在你的怀里，给我所有勇气，等下颗流星，看时光变幻，穿过你的眼睛，和我一起旅行，不去想那深刻难懂的这里，此刻只存在我和你。吃吧。哦。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Never-ending dust, faces look cut for another losing day. 董事长，我保证这些资料的真实性。顾从北处心积虑就是为了接近荣东。西尘啊，如果你把你的精力都用在项目上，我相信你绝对不会到最后一刻都没发现那块地的问题。董事长，小北呢，接近蓉蓉是有目的的，可是他并没有做过伤害金家的事情。年轻人的事情你明白，一两句话，几张图片，不代表什么。他们既然已经结婚了，就让他们自己去处理问题吧。你是他们的兄长，对小北呢，要多多包涵。我再这么努力为公司考虑，归根结底还是个外人。店长，你来了。不是说了吗？不要叫我店长。金副总，金副总，你怎么喝这么多啊？哎，我每一次碰到你，我都会很倒霉。那我消失。金副总，金副总，店长，你走了？
不要叫我店长。你说蓉蓉5年前被关在冷冻车里，还是一个运送。齐副总，你再坚持一下。齐副总，齐副总，齐副总，你没事吧？齐副总，还好吗？你怎么还在？还是先照顾好金副总吧，就当将功赎罪了。哎，人呢？难道走了？
他怎么会？梁晶晶，梁晶晶，爸，我今天不上班。梁晶晶，醒了，醒醒！哎呦，爸，金副总。怎么别人家的沙发这么容易摔倒？我家的沙发一点用都没有。我该怎么开口跟他聊5年前的事？哇塞，还有这种姿势！蓉蓉，有件事我想跟你聊一下。什么事啊？就是这不正好可以制造沙发倒？等一下，我肚子饿了，我们边吃边聊吧。你拉我起来，我腿麻了。好，就是现在，下来。有件事我想跟你聊一下。等一下，我肚子饿了，我们边吃边聊吧。你拉我起来，我腿麻了。好。你这么快把我拉起来干什么？我还没倒呢，我腿还麻着呢。哦什么？你干什么？你抱我干什么？我想聊一下我我关于的计划全被你打乱了。起开！什么情况？你不是饿了吗？总算把你给救回来了。金副总，你来找我？不是，也是，我来把它还给你。这不是上次打碎的那盆盆栽吗？我已经扔了。我把它捡回来了，救活了才敢给你送过来的。你看它长得多好，现在。都已经扔到垃圾桶里的盆栽了，你还捡回来干嘛？我本来是想赔你一盆新的，但是我觉得你应该还是会喜欢原来的这盆，所以，反正我就是觉得它不应该被抛弃。对，
他是不是应该被抛弃？金副总，那我先出去了。金副总，黄甘贵族喜欢水和阳光，您记得把它放到阳光底下，它会长得更好。加油！丘比的理论知识靠不靠谱？小金总，比如说这个橘子吧，你要一点儿，慢慢的把它剥开，它的香气才会慢慢的绽放，就像是男人一样，你要一点儿，扒了它的皮，是撩拨他的心。这么晚了，你穿成这样？周末我要去参加一个活动。cosplay 啊？酒会需要跳舞，你可以陪我练练。甜蜜的笑。你怎么了？我被自己的可吃给吃吐了。拨开我这只甜蜜的什么呀？哇，小金总，这么浪漫的招你都想得出来，你也太厉害了吧！我跟你表弟的事就是这样，所以你觉得他到底为什么拒绝我？小金总，我也没谈过恋爱，也没遇到过像你这样的事，我也不知道。其实呢，我有一个猜测。什么猜测？你说顾从北，他是不是就不喜欢女生啊？啊？不可能，他一定喜欢女生。为什么？我不能说。这有什么不能说的？我是怕说了影响你们俩之间的感情。你不说，我们俩之间的感情更糟糕。你要是说了，年假多给你加2天，再给你升1级。升5番街的项目安排你加入。他17岁的时候非常喜欢一个女生，说认定了对方就是未来的结婚对象。17岁就认定结婚对象，
因为他那天给我打完电话就发生了意外，所以我记得非常清楚。小金总，小金总，哦，好的，我知道了，谢谢啊。小金总，完了，我不会又捅什么娄子了吧？一夏小姐，向阳高中，顾从北是他表弟。有用，帮我查一下，顾从北是不是向阳高中的？哎，我说，橘子包了吗？怎么样？我说的方法管用吗？啊？你觉得呢？橘子没包没关系，我有很多种方法包橘子。比如说，这个橘子你可以特别温柔的把它包下来，也可以特别暴力的把它包下来。这样，干嘛？你可以就你再在我面前提起，冷静冷静，不生气不生气，17岁嘛，谁还没个初恋呀？我先去洗漱啊，洗漱完有件重要的事跟你说。他还笑，是真没看出来我在生气啊？我知道你不敢跟我说，金蓉蓉。
信。我还是不明白，为什么之前你拒绝我？你那么直白，我怎么回答？或许剥橘子，剥橘子不重要，下来吧。吃橘子，吃橘子，谢谢晶晶，谢谢。来吃橘子，谢谢谢谢。好甜啊，甜，是不错。这是我们家果园，我们家旁边果园种的橘子。不是我跟你们说过了，不要在公司吃橘子，千万不要让小金总看到，知道吗？小金总，小金总吃橘子。我们小金总不吃橘子。橘子这么甜，我为什么不喜欢？
又在赶论文啊？蓉蓉，我们买个冰箱吧。也不是顿顿都在家吃，没那个必要吧？我知道，你因为5年前被关在冷冻车里的事情，才会变成这个样子。我希望你可以。丘比跟你说的吧，那就是个意外。可是那件事情之后，你对温度极度敏感，你现在连冰箱都接受不了。我不想你这样。你的意思就是我不太正常呗？我当然不是那个意思，我只是怕有一天，万一又出现上次那样的情况，我不在你身边怎么办啊？那你以后就努力时时刻刻在我身边，好不好？你说蓉蓉出事那天来过我们学校，你们学校？你又在胡说八道。金老师，备课呢？对。我们学校的实习老师啊，就属你最突出，你加把劲儿，留校应该没什么问题。谢谢陈老师。城市设计大赛是金老师负责的吧？啊，咱们班有个同学叫顾从北，他母亲啊是顾氏建筑的总经理，也是咱们校友，这些年给学校也提供了不少。
小北，小北。啊，你怎么啦？没事，戒指找到了。这戒指稍微有点大，我刚才洗澡的时候怕掉了，我就把它摘下来了。你不会生气了吧？不会。蓉蓉，你还记得这张照片是谁给你拍的吗？就很多年前一个小男生啊。西晨，过来吃饭啊！我的案子要怎么办啊？蓝晶晶，金副总，你怎么来了？我就想找一个安静的地方吃饭，我可以坐这儿吗？行，那您坐这儿，我换个地方吧。你很讨厌我？没有没有没有，我怎么可能讨厌您呢？哎呀，怎么可能呢？哎呀，其实是因为小金总跟我表弟结婚，您跟小金总又是兄妹，那咱们不就是亲戚关系了吗？我是怕……怕什么？我是怕我的实力得不到认可，同事们要是知道我是关系户，会更远离我的。你笑什么呀？我很认真的。哎，您吃啊。哦。其实，我跟小金总不是亲生的兄妹。不是亲生兄妹，可是你也姓金啊。对，我也姓金。我们两个是大学同学。5年前11月30号那天，我接到了一个电话。妈，你明明知道我喜欢蓉蓉，你干嘛还要和他爸结婚？西晨呐，你自己也清楚，蓉蓉拒绝了你，你总说自己差一个机会，妈妈也是为你的前途着想啊。那蓉蓉她现在怎么看我？她这辈子都不可接受我用这样的方式进入金家。你不能嫁给他。其实我差的不只是一个机会，是整个人生。啊！这么大的瓜又被我听见了。那您还喜欢小金总吗？吓死我了，吓死我了！那就好，那就好。这要不然这个剧情也太狗血了吧？那你们每天在同一家公司见面，这得多心累啊！其实刚进公司的时候，确实挺心累的。倒不是心累怎么去面对小金总，我就是每天都担心，同事们要是知道我继子的身份，他们会用什么眼光看我？开始还打算刚进公司就大展身手，结果呢，反而像是被困住了手脚，做什么都别扭。金副总，
你不要在意其他人的眼光，我觉得你非常有。没有关系啊。喂，小北。啊？如果这张照片不是我拍的，为什么背后会有我的字迹？但是我为什么一点都想不起来什么时候拍过这张照？难道我们5年前就遇到过？店长，你来了，别叫我店长。小北，你这么急着找我，什么事儿啊？你还记不记得5年前我离开顾家时的情况？5年前？那一天不就是顾家产业被出售，你跟你那2个哥哥吵了一架，就离开了顾家。后来你还去了趟学校。我去学校了？去了呀，我还听说你和一个实习老师吵起来了。我去学校了。怎么了？晶晶，你跟我去个地方，有件事情我要跟你确认一下。
怎么了？突然，我想第一时间告诉你，我们5年前就遇见过，那个时候我就对你一见钟情。小金总，项目需求会客开始了，你给我10分钟好不好？5分钟也可以。金总，整个事业部的人都在等你。小北，这个会真的很重要，你等我一会儿好不好？那我在静静的咖啡店等你。我一会儿就来。走吧。不是说开会吗？对不起，我把会议延后了半个小时。我有一些更重要的东西要给你看。这些照片的来历我不方便说，但是有一点可以肯定，顾从北就是别有心机的接近你，先打听好你在那里出现，再以驻唱为由留在那里，伺机接近你。我跟顾从北怎么遇见的，我比你更清楚。你说的这些情况，他也从来没有瞒过我。不管怎么说，这些照片拍得还不错，我可以收藏一下。我知道，光是这一点你肯定不会相信。但是你有没有想过，如果顾从北从5年前就开始处心积虑地接近你，金希晨，你适可而止。5年前，他还是个高中生，怎么接近我？你记不记得？那天你来学校找我，见到我在跟一个学生争吵，那个学生就是顾从北。从出生开始，你们已经比别人有更多的优待了，为什么就连这件事情你还要有特殊待遇？金老师，我从来就没有托过人情，走过关系，也没有因为自己的家庭原因得到过任何优待，请您收起您的偏见。对不起。没事。金希晨，那一年你刚进公司，如果我没有记错的话，你接手的第一个项目就是收购顾家出售的产业。就是在那一天，顾从北回到学校，遇到了来找我的你，知道你的身份之后，跟踪你出了学校。现在想想，不管是5年前还是5年后，他都可以为了保住他母亲的产业，不择手段的接近你。金希晨，你有完没完？如果你愿意查，我所说的一切都可以得到证实。怎么还没来啊？蓉蓉，
你终于下班了，来，快来坐。走。你看这张照片，这是5年前的照片。小北，这是我给你拍的。啊，你看这个字迹，这是我的字迹。小北，我肚子有点饿了，要不我们先去别的地方吃饭吧？你先听我说完吧。这个钱字。小北，我们能不能不要再提那一天了？我以为你听到这个消息会和我一样高兴。对不起，我开了一下午会，我有点累了。我公司还有点事儿，你先回家吧。这照片既然是你给我拍的，还是还给我吧。怎么会是你？你要请我吃的就是这个。对啊，冰淇淋可好吃了，想吃什么口味的？我给你买。算了，你还是个学生，我是大人，我给你买2个。那不行，说了我请，必须得我买。再说了，男生怎么能让女孩子买单呢？老板，多少钱？16块。哦，等我一下。所以说，小孩子不要跟大人抢着买单。小孩子，我明年就成年了。这样吧，这钱算我借你的，我一定会还给你。随便喽。给。真的，我说了会还，就一定会还的。我是男人，男人就得说话算话。行，男人。吃冰淇淋的高中生。那天的事儿，我到底要不要查？万一真的跟小北有关，我该怎么办？流星去实现我们许下的怎么还在这儿？再也不分离，再不会考虑安全距离，躺在你的怀里，给我所有勇气。等下的流星，看
看时光变幻，穿过你的眼睛。你这样看，我当然得随时备着，万一遇到大型危险。男生可能懂得，这好了，里此刻只存在我问你。怎么天天带着这个包啊？装什么？不告诉我，不告诉我，不告诉我。没人代替，有你在的梦境。小北，再见你，直到梦醒。等下的流星。去实现我们许下的约定，再也不分离，再不会考虑安全距离，躺在你的怀里，给我所有勇气。等下的流星，看时你不是要去公司吗？别人说什么不重要，我只相信我自己的感觉。你之前不是问我5年前的事吗？我现在告诉你5年前我们在……最近真的很冷，围巾、手套都要戴好，注意保暖。我不是在车上就是在家里，怎么会冷？可是你怕冷啊。小北，5年前那件事儿，要不你还是别查了。虽然这件事对我是有一些影响，但我真的不在意到底发生了什么。怕冷这件事儿，我也会慢慢好的。喂，行，我知道了。顾家人，说让我回去一趟，不知道又想干什么。不论他们2兄弟说什么做什么，肯定都是别有用心。你别理他们。放心吧，没事的。好了，注意安全。找我来有什么事？有点渴了，给我倒杯酒。没什么事，我先走了。现在走，你会后悔的。喏，你不是一直都想知道金蓉蓉5年前是被谁绑架的吗？这里面会给你带来惊喜的。你仔细看一看。什么意思？我们什么意思？顾从北，你得问问你自己是什么意思吧。我呢，一直以为你是长大了以后才学会为达目的不择手段，没想到你高中的时候就会了。老大，你跟他说那么多干嘛？顾从北，好好看看这些照片。这就是当年金蓉蓉被关的冷冻车，你就在场。你到底在说什么？当年爸要卖掉你妈的产业给金钊，你不肯，你闹得天翻地覆，去跟踪绑架了金蓉蓉，把她关进了冷冻车。哎，我和老大就在场啊，亲眼目睹。这么多年了，我们是念及兄弟之情，才没有揭发你。亲家到今天还以为是个意外，哪有这么多意外？
就是你。怎么了，小金总？没事儿。哎，丘比，你帮我去顾家看看小北，我有点担心他。顾家？嗯。好，我知道了。金副总，其实我们手上的证据也不足，到底是不是他干的，我们也不确定，而且他什么都不记得。没关系，这些够了。喂，丘比，找到没有？没有，顾家那俩兄弟说顾同学早就走了。哎呀，你别听他们瞎放屁，你赶紧再找找。梁晶晶，金副总，你怎么还没下班？你怎么还没下班？我策划案还没做完呢，如果明天上班前我还没做完的话，我就完了。
顾从北，小北。怎么不回家？你一个人在这里干什么？你们那样，你现在担心我林刀宇，你不接我电话不回家，我也会担心你的。5年前你被绑架的事，可能跟我有关。我想相信自己没有伤害过你，就到这里了，可是我什么都想不起了，什么都没办法做，什么都没办法做。看着我，顾从北，你看着我，不许听任何人和你说的话，也不许再怀疑你自己。你跟我回家，我比任何人都清楚那一天到底发生了什么事情。班长，我喜欢你。我不喜欢你。我不喜欢你有3个原因：第一，你生日6月，我9月，我不喜欢比我大的；第二，你很高，我不喜欢比我高的；第三，我绝对不早恋；第四，还有第4啊？我刚刚想到的，你家很有钱，我不喜欢被人议论。哎。我家也没多少钱啊。那天我去你们学校找金希晨，看到当时你在跟他吵架，你出门的时候不小心撞了我一下，那是我们那一天的第1次碰面。
第一次？难道我那天碰到过很多次啊？你听到我跟金希晨说的话，说是要提醒我，就跟着我出了学校。这位同学，怎么是你？对啊，怎么是你？你不会是跟踪来偷拍我的吧？哎，同学，送你束花，这本来是给我爸的，但我今天很生他的气，送你了。难怪之前收到你送的花的时候，我觉得很熟悉。没想到我从小到大送了那么多次花，送来送去都是送给你。所以照片就是那个时候拍的？不是，我上班的路上看到你跟几个小混混。你顾家这么有钱，你包里1分钱都没有。哎，这玩意儿好像还值几个钱，可以卖不少吧？你滚开！你别碰我东西！我看你们谁敢碰我的人！你谁呀？可是你手上没有纹身啊？我当然没有，只是那种情况下，我不得给自己长点气势。小卖部买的贴纸，5块钱1张。那后来呢？后来，你就请我吃了冰淇淋，那张照片就是那时候拍的。真的，我说了会还，就一定会还的。我是男人，男人就得说话算话。行，男人吃冰淇淋的高中生。吃冰淇淋能让心情变好吗？你不觉得吗？或许吧。
还说不是为了偷拍我？我这是光明正大的拍，回头我把照片寄给你。我去上班了。你怎么称呼啊？我姓金。好的，金小姐，我姓顾。知道啦，顾同学。哎，我怎么把照片给你啊？蓝天大厦47楼。先把姜茶喝了吧。我以为后脑勺被扎进了一颗钉子，所以忘记了5年前发生的事情。难道你真的一点都不怀疑那天的事故可能是我造成的吗？很可能那个时候就是因为我发现了你的身份，所以主心去。过去发生什么事儿都不重要，重要的是我确定你不会做伤害我的事儿。我的过去是什么不重要，重要的是过去的我能遇见你。我很抱歉，忘记了17岁时我们相遇的那一天。如果可以回到那个时候，我一定会第一时间告诉你，我喜欢你。我好想舔完没有你的这5年。这可怎么办呢？啊，西辰，你说这都这样了，这个金蓉蓉一点都不怀疑这个顾从北，消息被他捂得死死的，一点都没往金董那边去。你说他要是继续查下去，万一查到我们身上来怎么办？你先出去，我在做策划案。啊？五番街策划案？这不是梁晶晶的策划案吗？跟你有什么关系啊？我必须帮他过了这一次的策划案。要是这一次再不通过，他只能回家继承家业了。大哥，都什么时候了，你还管这个梁晶晶？梁晶晶过不了这关，人家可以回家继承家业，你过不了这关，你就……既然你不愿意做，我来替你做。他怎么不在啊？金副总，金副总，你果然来了，金副总，我的策划案过了。真的？嗯。但是，我交的不是你帮我做的那份儿，我觉得那份做的再好，也不是我的。就像你之前跟我说的，不能走捷径，靠自己的努力挺好的。所以，对不起，辜负了您的心意。金副总。金副总，哎，
今天怎么也上来了？又准备一个人吃饭？没有，我是来找你的。我想第一时间告诉你，我的奏汉过了。哦，对了，我还想把这个给你，这个是我自己做的。今天同事找我聚餐，就不能陪你吃饭了。明天或者后天，我们一起吃饭。那天我跟你分开之冷冻车，陈荣，后来陈荣，悠哉，悠哉，没事了，没事了，悠哉。我知道你们手上不可能只有一张照片，我用1半的股权跟你们交换完整。
快跑啊，西晨！跑！你来了。我们之间的旧事，我想跟你一个人聊聊。我陪你一起去吧。放心吧，他不会对我怎么样的。那我就在这儿等你。所以现在，你能告诉我真相了吗？你觉得真相是什么？金希晨，我一直希望那就是一场意外，但在这场意外里，你从来没有告诉过我你是怎么找到我的，或者说，真的是你救了我吗？这么多年来，我一直在想，我该怎么赎罪，怎么说服自己，当初我没有把你关进冷冻车。也许，在我关上冷冻车的那一刻，我也关上了自己的良心。是我和吴有用一起设计，把你关进了冷冻车，就为了制造一个让我可以救你的机会。原本一切都很顺利，直到顾从北突然出现。有人吗？有人吗？等一下，有没有人啊？有没有人？坚持住！金老师，金小姐被关在冷冻车里了，我找不到司机，但是那个门可以撬开，我们赶紧去救她。走。金老师，快！金老师，走，我们走。这些年来，每一次我犯病的时候，